முகலாயர்ஸ் வந்து இந்தியாவில இருக்கும்பொழுது அங்கிருந்து வந்து ஃபர்ஸ்ட் மைக்ரேட் ஆனது வந்து நியர்பை ஸ்டேட் வந்து மகாராஷ்டிரால இருந்து கர்நாடகாவுக்கு வந்து மைக்ரேட் ஆயிருக்காங்க. அப்புறம் கர்நாடகால இருந்து அதனுடைய நியர்பை ஸ்டேட்டா ஆந்திரா அண்ட் தமிழ்நாடு ரெண்டுமே ஜாயிண்டா இருந்ததுனால அங்கிருந்து ஹைதராபாத்துக்கு வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க மைக்ரேட் ஆயிட்டு. அதுக்கப்புறம் ஹைதராபாத்ல இருந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் பர்சன்ஸ் வந்து தமிழ்நாடுக்கு வந்து மைக்ரேட் ஆயிருக்காங்க. ஸோ பேசிக்கலி பார்க்க போனீங்கன்னாக்கா கர்நாடகால வந்து எங்களுடைய பாப்புலேஷன் வந்து மோர் தென் 10 lakhs மேல இருக்காங்க. Askitanga namaskar. Avram ami menata ele vedurvadini programugu tunga askiyanga avagiri jukku prayogan bowlerta meetura Nirmala Ganesh. Askidana ava Marna Kumaresh. Avram ami menata programu savigino onda unique programu avra samugamu gavigino achieve keratano achieve kennagir haudariyatano unique fieldum kam kilesetano tanga inspire kerariyatano menikino vekki dhiri ami avigino interview keleseta Telamamo, Ellavar programs yasmanadi one step ahead mini angonda different kind of uniqueness. Global gan jariya menigino onde program kereya me avigino Europe mondanga avigino interview kereya ate ellavala avigino Tamil Nadu musi but avigino avara palkar manata dadi adutha stage jariya madri seyala sangeethala pati sangi Nirmala ada ami recent time avigino onda WhatsApp video avigino when viral kan share hoile odasi among our community kai onda specialty min siyasmanadu element kan kerariya vatta avigino kittatta avigino avara vatta madri se avara vatta madri senagire aiki siyasmanadi ivar podarani Konya ivar podaraniya gersiasmanadi ivar podadasi irukku ana illa girmenan kai tella madri hadasi so anga avigino interested kan lesi inu kono avara madri vatta karrasna avara madri onda language based minority community kan avi Tamil Nadu mavin settle hoirasi so enga history kaya eno avigino atta kai kellese minipra kalalnagire anga interested kan layesi tevchi savigino hinda avara program gavigino ke Katri Samajam Menata Onda Samajamuku, Honorable Treasurer and Coordinator kan Seta, Surya Prakash Jigavigin Bovia Mivatakanjaria. Hinda programs yasmada me Tamilamu Vatakarna, Kagamana Vigino, Tevlas have Didanga Isigan Lavai. Interesting again, me college in Chodatal under the Novino, Coimbatore there, Aurajadasi, Palkarasi, but then Vatagre Avin Anga your Padani, Amivatagre Tanga your Padani, so Ami Avin Tamilamu Vatakaratan India. So Auramamu thick difference Ratol at the Dusra community Manatola, maybe Tamilamu Vatagaristina, so Telemari Ketangano, Auraman Gan Konitella Raga and Malaria. Of course. So let's welcome Honorable Treasurer and Coordinator of SSK Katri Samaj Chennai, Mr. Surya Prakash Ji. Welcome to our show, Ji. Mangaji. Namaskar. My Govadi Surya Prakash Shah, Honorary Treasurer and Samaj Coordinator SSK Katri Samaj Chennai. My adhesives and polishes manufacturing industry like sir. Mara wife jena mara sanga jena business na partner per sir. Mother don bacha, beti moti, Zawai jena doctor karal sir. Tunke don bacha, grandson jena 4th year medicine karta huwa sir. Granddaughter jena 1st year medicine karta liya sir. Second number beto Dr. Bala Vignesh, MDS Ortho Karal sir. Inke jene ami Solapur reti babu ka khage sir, MBA Karal sir. Acha tunke jene 2 years में एक grandson से मुझे मैं ये हमारो family का history गोमती इंगनी इन्होंने surname है and நாங்க வந்து இந்த சோமவம்சம் சகஸ்ராஜ்ன மகாராஜ வம்ச வழியிலிருந்து வந்தவங்கன்னு எங்களுடைய ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து தெரியுது. நாங்க வந்து இந்த கத்ரி லாங்குவேஜ் வந்து வீட்டுல வந்து நாங்க பேசணும். 2700 வந்து நாங்க வந்து அங்கிருந்து மைக்ரேட் ஆயிட்டு தமிழ்நாடுல வந்திருக்கோம். இந்த மொகலாயர்ஸ் பீரியட்ல வந்து அங்கிருந்து இங்க மைக்ரேஷன் நடந்திருக்கு. நான் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வச்சிருக்கிறேன். என்னுடைய ஒய்ஃப் வந்து என்னுடைய பார்ட்னரா இருக்காங்க. சன் வந்து எம்டி முடிச்சிருக்காரு, டாக்டரா இருக்காரு. அண்ட்
எனக்கு ஒரு டாக்டர் இருக்காங்க, அவங்களும் வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்காங்க. சமீலா டாக்டர். இப்போ வந்தது என்னுடைய பேத்தி, அவங்க வந்து இப்போ மெடிசன்ல ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. கிராண்ட்சன் வந்து மெடிசன்ல 4th இயர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. திஸ் இஸ் ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி. அண்ட் நான் வந்து எஸ்எஸ்கே கத்ரி சமாஜில் வந்து இப்போ ப்ரெஷராக அந்த கோஆர்டினேட்டராக இருக்கேன். என்னுடைய சமாஜுடைய பிரசிடென்ட் வந்து பிபி முரளிஷான்றது, செக்ரட்டரி வந்து டிஆர் அஷ்ரா ஷா. பஞ்சாப்ல இருந்து தமிழ்நாடு வந்திருக்கீங்க இல்லையா? இல்ல சார், ஆக்சுவலி வந்து எங்களுடைய மைக்ரேஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா மகாராஷ்டிரால இருந்து தான் நாங்க வந்திருக்கோம். மகாராஷ்டிரால இருந்து. சரி சரி. 1700 வந்து முகலாயர்ஸ் வந்து இந்தியால இருக்கும்போது அங்கிருந்து வந்து ஃபர்ஸ்ட் மைக்ரேட் ஆனது வந்து நியர்பை ஸ்டேட் வந்து மகாராஷ்டிரால இருந்து கர்நாடகாவுக்கு வந்து மைக்ரேட் ஆயிருக்காங்க. ஃப்ரம் கர்நாடகால இருந்து அதனுடைய நியர்பை ஸ்டேட்டா இப்போ ஆந்திரா அண்ட் தமிழ்நாடு ரெண்டுமே ஜாயிண்டா இருந்ததுனால அங்கிருந்து ஹைதராபாத்துக்கு வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க, மைக்ரேட் ஆயிட்டு. அதுக்கப்புறம் ஹைதராபாத்ல இருந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் பர்சன்ஸ் வந்து தமிழ்நாடு வந்து மைக்ரேட் ஆயிருக்காங்க. ஸோ பேசிக்கலி பார்க்க போனீங்கன்னாக்கா இப்போ கர்நாடகால வந்து எங்களுடைய பாப்புலேஷன் வந்து மோர் தென் 10 lakhs மேல இருக்காங்க. ஆந்திரால வந்து இப்போ ஹைதராபாத் வந்து தனியா பிரிஞ்சிட்டதுனால தெலுங்கானா ஸ்டேட்ல வந்து மோர் தென் 6 to 7 lakhs பர்சன்ஸ் வந்து எங்களுடைய பாப்புலேஷன் இருக்காங்க. ஆனா சவுத் இந்தியா பார்த்தீங்கன்னாக்கா தமிழ்நாடுல வந்து மேக்சிமம் ஒரு 10,000 பர்சன்ஸ் தான் இருக்காங்க. அதுவும் நியர்பை பிளேசஸ் வந்து சென்னை அண்ட் காஞ்சிபுரம், இந்த இடத்துல தான் மேஜர் கம்யூனிட்டி எங்களுடைய பர்சன்ஸ் வந்து இருக்காங்க. சில குடும்பங்கள் வந்து ஜாப் ஓரியன்டா வந்து நியர்பை பிளேசஸ் வேலூர் அண்ட் அதர் பாண்டிச்சேரி அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல வந்து ரொம்ப வெரி ஃபியூ பர்சன்ஸ் வந்து அங்க லிவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரிஜினலா வந்து பஞ்சாபிஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம், அது வேற கம்யூனிட்டியா இல்ல சேமா? இல்ல இப்போ பஞ்சாபில கூட வந்து சார் அவங்களும் வந்து கத்ரீஸ் வந்து கிளைம் பண்றாங்க. ஆனா என்னன்னாக்கா நாங்க வந்து 1700 அங்கிருந்து மைக்ரேட் ஆகி வந்துட்டதுனால எங்களுக்கு இப்போ வந்து அங்க இருக்கிற அந்த பஞ்சாபியோட வந்து எந்த விதமான ரிலேஷன்ஷிப்பும் இப்ப இல்லை எங்களுக்கு. ஸோ எங்களுடைய கம்யூனிட்டிகள் வந்து எல்லாமே மேரேஜஸ் பண்றது எல்லாமே வந்து இப்போ தமிழ்நாடுன்னு எடுத்தீங்கன்னாக்கா காஞ்சிபுரம் அண்ட் சென்னை இந்த மாதிரி பிளேசஸ் தான் நாங்கள் மேரேஜ் எல்லாமே பண்ணிக்கிறோம். இப்போதான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து பெங்களூர் அந்த மாதிரி இடத்துல வந்தும் மேரேஜஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அது கூட ஒரு 4-5 இயர்ஸா தான். என்னுடைய டாட்டர்லாவே இப்போ வந்து மகாராஷ்டிரால இருந்து தான் நான் எடுத்திருக்கிறேன் என்னுடைய பையனுக்கு. ஸோ ஐ ஆம் த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் டேக்கன் பேக் ஃப்ரம் மகாராஷ்டிரா பிளேஸ். இப்போ வந்து சௌராஷ்டிரா கம்யூனிட்டின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து நாங்களும் இதே மாதிரி ஒரு மைக்ரேஷன் ஹிஸ்ட்ரி சொல்கிறோம். சொல்லணும்னா கஜினி முகமது அவரோட பீரியடில் தான் நாங்கள் வந்து குஜராத்லேருந்து மைக்ரேட் ஆகி கொஞ்சம் வருஷம் வந்து மகாராஷ்டிராவில் இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் ஆந்திராவில் தான் நிறைய வருஷம் இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து திருமலை நாயக்கரோட அவர் கூப்பிட்டனால தான் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து இப்போ வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த சௌராஷ்டிரா கம்யூனிட்டி பீப்புள் ஆர் இன் தமிழ்நாடு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம். வந்து உங்கள் கத்ரி கம்யூனிட்டி பற்றி வந்து சர்ச் பண்ணும்போது குஜராத்லேயும் இருக்கிறாங்க, மகாராஷ்டிராலையும் இருக்கிறாங்க, ஈவன் பாகிஸ்தானில் கூட வந்து சர்டன் பீப்புள் வந்து நாங்கள் கத்ரி அப்படின்னு சொல்லி வந்து கிளைம் பண்ணுறாங்க. சௌராஷ்டிரான்னு நாங்கள் மட்டும்தான் இருக்கோம். யார்ட்டையும் கேட்டாலும் அங்கே வேறு பக்கம் வந்து சௌராஷ்டிரா பீப்புள்னு வந்து யாருமே சொல்கிறது இல்லை, குஜராத்திஸ் ஆயிட்டாங்க. ஆனால் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டில் வந்து அவங்க கத்ரி அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ஸோ அவங்க பேசுகிற லாங்குவேஜுக்கும் நீங்கள் பேசுகிற லாங்குவேஜுக்கும் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா? இதனுடைய ஹிஸ்டரி என்னன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த சகஸ்ராஜன் மகாராஜ்ன்ற அந்த ஒரு ராஜா இருந்த காலத்துல வந்து பரசுராமரோட இப்போ நடந்த யுத்தத்துல வந்து சத்ரியாஸ் எல்லாமே வந்து கெத்து கிடைக்கும் போது மீதம் இருந்தவங்க வந்து பாகிஸ்தான்ல இருந்த இந்துஜா மாதா கோயில போய் தஞ்சம் புகுந்ததா இந்த புராணங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ அந்த காலத்துல அங்க தஞ்சம் புகுந்தவங்களால அந்த கத்ரீஸ் வந்து அங்க வந்து இருந்திருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. ஆனா அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து நம்ம மைக்ரேட் ஆகிட்டு பஞ்சாபுக்கு வந்து பஞ்சாப்ல இருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து மகாராஷ்டிராவுக்கு வந்து மகாராஷ்டிரால தான் வந்து நம்ம ரொம்ப நாட்கள் வந்து முகலாயர் காலத்துல வாழ்ந்ததுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குங்க. எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிற ஆவணங்கள் அடிப்படையில பாத்தீங்கன்னாக்கா
தமிழ்நாடுல வந்து 1700வது வருஷத்துல இருந்து இங்க கத்திரிகள் வாழ்ந்ததுக்கான ஆதாரங்கள் எங்க கிட்ட இருக்கு. ஸோ அதுக்கு முன்ன வந்து எங்களுடைய ஆரிஜின் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவேளை அந்த மாதிரி பாகிஸ்தான்ல இருந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா மைக்ரேட் ஆயிட்டு இந்த மாதிரி வந்திருக்கலாம்ன்றது தெரிய வருது. வந்து பாகிஸ்தான்ல இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆகி இப்போ தமிழ்நாடுக்கு ஒரு 10,000-20,000 பேர் இருக்கிறதா சொல்றீங்க இல்லையா? ஆமா. ஓகே ஓகே, சூப்பர் சூப்பர். நிர்மலா சொன்ன மாதிரி நாங்க மைக்ரேட் பண்ணது வந்து குஜராத்ல இருந்து ஒரு 700 இயர்ஸ் முன்னாடி மைக்ரேட் பண்ணி நீங்க சொன்ன பார்த்து தான் ஒரு மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, ஆந்திரா, அதுக்கப்புறம் அப்படியே தமிழ்நாட்டில் வந்து வேரியஸ் பார்ட்ஸ்ல செட்டில் ஆயிருக்கோம். எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆக்குபேஷன் முதல்ல மைக்ரேட் ஆனதுக்கு மெயின் ரீசனே பார்த்தீங்கன்னா வீவிங், இந்த சில்க் சாரீஸ் அந்த மாதிரி வீவிங்ல தான் மெயினா ஆக்குபேஷன் இருந்திருக்கு. அப்போ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஆன்செஸ்ட்ரல் ஆக்குபேஷன் அப்படின்னு ஏதாவது இருந்திருக்கா? கத்திரி கம்யூனிட்டியில வந்து இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நிறைய பேர் மெர்ச்சன்ஸா தான் இருந்திருக்கிறாங்க. அந்த காலத்துல வந்து நெசவு தொழில் வந்து ரொம்ப புகழ்பெற்று இருந்ததுனால அந்த நெசவு தொழிலுக்கு தேவையான மூலப்பொருட்களான இந்த பட்டு நூல், அதுக்கப்புறம் ஜரிகை, அதுக்கப்புறம் கோரா, இந்த மாதிரி பொருட்கள் எல்லாம் வந்து வாங்கி விற்கக்கூடியவர்களாக தான் ரொம்ப பேர் இருந்திருக்காங்க. ஸோ அதனால வந்து இந்த நெசவு தொழில வந்து இருக்கிற இன் அண்ட் அவுட் வந்து அந்த காலத்துல வந்து எங்க ஆளுங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதுக்கப்புறமா இப்போ அங்கிருந்து வந்த அந்த ட்ரெடிஷ்னல் எத்திக்ஸை வச்சுதான் இப்போ காஞ்சிபுரத்துல வந்து இந்த சில்க் சாரீஸ் பிசினஸ் பண்றவங்க எல்லாருமே எங்களுடைய கம்யூனிட்டி ஆளுங்க தான். அவங்க இப்ப நெசவு தொழில வந்து நேரடியா பண்ணலன்னா கூட அதுக்கு உண்டான மூலப்பொருட்களை வந்து அவங்க இப்பவும் விற்பனை செஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க. பினிஷ்டு ப்ராடக்டை வந்து அவங்க இந்த சேலைகளை வாங்கி தறியில இருந்து வாங்கி அதை வந்து ஷோரூம் வச்சு கஸ்டமர்ஸ்க்கு சேல் பண்ணி நல்ல லெவல்ல இப்போ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா இப்பொழுது வந்து யங்ஸ்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கம்யூனிட்டியில கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. அதனால கொஞ்சம் ஜாப் ஓரியன்டா கொஞ்சம் பேர் போயிட்டு இருக்காங்க. இப்போ ஐடி ஃபீல்டுல கொஞ்சம் பேர் வந்து இன்வால்மெண்ட் ஆயிருக்காங்க. அதனால வந்து கொஞ்சம் அப்ராட் போக வேண்டிய சூழ்நிலையா வந்திருக்குங்க. ஆனா இந்த கம்யூனிட்டியில பாத்தீங்கன்னா இங்க தமிழ்நாடுல வந்து மோர் தென் 60 to 70% வந்து இந்த கைவினை பொருட்கள் செய்யறவங்களா தான் இருக்கிறாங்க. அதாவது கோயில்களுக்கு வேண்டிய குடைகள், அப்புறம் வந்து கார்லண்ட்ஸ், ஜரிகை மாலைகள், அந்த மாதிரி வந்து கைத்தொழில் சுயதொழில் செய்து அதை விற்று லாபம் சம்பாதிக்கக்கூடிய நடுத்தர வர்க்கமா தான் இருக்கிறாங்க. அரசாங்கமும் வந்து தமிழ்நாட்டுல வந்து நம்மளை வந்து மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டவர் வந்து லிஸ்ட்ல வந்து வைத்திருக்கிறாங்க. இதனால வந்து கவர்மெண்ட்ல இருந்து சில பெனிஃபிட்ஸும் வந்து எங்க கம்யூனிட்டிக்கு கிடைக்குதுங்க. அதை வச்சுதான் இவங்க வந்து எஜுகேஷன் எல்லாம் ஓரளவுக்கு படித்து முன்னேறத்துக்கு ஒரு வாய்ப்பு அமைந்திருக்கு. நீங்க உங்களோட மருமகள் கூட வந்து மகாராஷ்டிரால இருந்து தான் வந்திருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு, இப்ப வந்து அவங்க பேசுற கத்திரி லாங்குவேஜுக்கும் நீங்க பேசுற லாங்குவேஜுக்கும் வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்கா? நாம தமிழ்நாட்டுல பேசுற கத்திரி வந்து இங்க இருக்க தமிழ் மொழியினுடைய கூட மிக்ஸ் ஆகி தான் பேசுறோம் நாங்களும். அதே மாதிரி வந்து அவங்க அங்க மராத்தியில இருந்ததுனால மகாராஷ்டிரால அவங்க பேசுறதும் வந்து ஓரளவு கொஞ்சம் மராத்தி மிக்ஸ் பண்ணி தான் பேசுறாங்க. ஆனா இப்போ அவங்களுக்கு மேரேஜ் 78 years ஆயிடுச்சுங்க. அதனால இப்போ பியூரா வந்து எங்களுடைய தமிழ் லாங்குவேஜ் இந்த மாதிரி அவங்க பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. மகாராஷ்டிரா லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வந்து இது பேச்சு மொழியாவே வந்து பல வருடங்களா இருக்குது. ஆனா எழுத்துக்களும் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்து கண்டுபிடிச்சு முதல்ல இருந்தே அதை வந்து கொஞ்ச நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் வேரியஸ் ரீசன்ஸ்னால வந்து அதை வந்து அப்படியே விட்டுட்டாங்க. நாங்க தமிழ் தான் வந்து எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜா எடுத்துட்டு எழுத படிக்கிறது வந்து தமிழ்ல தான். உங்களோட கத்திரி கம்யூனிட்டியில வந்து நீங்க எப்படி ஃபாலோ பண்றீங்க? எங்களுக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு, தேவநாகரின்ட்டு. ஆனா அந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து நாங்க யாருமே யூஸ் பண்றது இல்லை. 1700 இருந்து நாங்க இருந்ததுனால இங்க தமிழ்நாட்டுல வந்து எங்களுடைய தகப்பனார் எல்லாம் வந்து ஹிந்தி தெரியும். அப்போ வந்து தெலுங்கும் கத்துட்டு இருந்தாங்க. தெலுங்கும் அவங்களுக்கு தெரியும், தமிழும் தெரியும், ஆங்கிலமும் தெரியும். 4 லாங்குவேஜ் அவங்களுக்கு தெரியும்.
அதுக்கப்புறம் இப்போ நாங்கெல்லாம் வந்து எஜுகேஷன் பண்ணது எல்லாமே வந்து தமிழ்ல தான் படிச்சாங்க. அதனால இப்பொழுதுக்கு எங்களுக்கு வந்து தமிழும் ஆங்கிலமும் இரண்டும் தெரியும். ஹிந்தி பேசுவோம். வீட்டுல வந்து எங்களுடைய கத்திரி லாங்குவேஜை தான் நாங்க பேசுறோம். ஆனா எழுதுவதற்கு நாங்க எங்களுடைய லாங்குவேஜை யூஸ் பண்றது இல்லைங்க. அது அடிப்படை தெரிய மாட்டேங்குது எங்களுக்கு. கத்ரி லாங்குவேஜ் வந்து நீங்க டெவலப் பண்றதுக்கு முயற்சி எடுக்கிறீங்களா? தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அது மட்டும் இல்லைங்க, வேற மாநிலத்துல இருக்கிறவங்களும் இதற்கு உண்டான எந்த விதமான ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கலைங்க. ஏன்னா இப்போ குளோபலைசேஷன் ஆயிட்ட பிற்பாடு இப்போது ஹிந்தி, இங்கிலீஷ் அண்ட் ரீஜனல் லாங்குவேஜஸ் வச்சா போதுன்ற மாதிரி தான் இருக்காங்க. அதுவும் இல்லாம இங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க வந்து ரொம்ப ஒரு மைனாரிட்டி கம்யூனிட்டியா தான் இருக்கிறோம். பர்சன் நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸை பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் 10,000 கூட இருக்க மாட்டோம். ஸோ அதுக்கு இப்போ நமக்கு அவசியம் இல்லைங்க. அவசியம் வரும்போது அதை பத்தி நம்ம யோசிப்போம். ஓகே சார். இப்போ வந்து எங்களோட சௌராஷ்டிரா கம்யூனிட்டி எடுத்துட்டிங்கன்னா வந்து எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எங்களோட லாங்குவேஜ். நெக்ஸ்ட் வந்து நாங்கள் எல்லாருமே வந்து ஒரு வீட்டு பேர் அப்படின்னு சொல்லி வந்து ஒரு இது ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு வீட்டு பேர் இருக்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரி கோத்திரம் இருக்கும். அது வந்து நாங்கள் வந்து அந்த தமிழ்நாட்டிலே இருந்தாலும் இவ்வளோ வருஷங்கள் இருந்தாலும் அதை வந்து கண்டினியூஸாக வந்து நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி வந்து உங்க கம்யூனிட்டிக்கு வந்து ஒரு வீட்டு பெயர் கோத்திரம் அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்து இருக்குதுங்களா? கத்ரி கம்யூனிட்டியில வர ஒரு 40ல இருந்து 45 வீட்டு பேர் இருக்குங்க. அதுல வந்து ஹபீப், டோங்கடி, பவார், சுலேகார், காட்வா, காட்டிகர், மராட்டா, வாகேலா, இப்படி நிறைய பேருங்க இருக்கு குடும்பத்தினுடைய பேரு. என்னுடைய பேர்லயே நீங்க முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா டோங்கடின்னு போட்டிருக்கிறது அதனுடைய சரணியம் தான். அதே மாதிரி வந்து எங்களுக்கு கோத்திரங்களும் இருக்குங்க. ஜமதக்னி மகாரிஷி கோத்திரம் இருக்கு. டோங்கடியை சேர்ந்தவங்க எல்லாருமே வந்து ஜமதக்னி மகாரிஷி கோத்திரம் சேர்ந்தவங்க தான். அதுக்கப்புறம் வந்து கௌதம மகாரிஷி கோத்திரம் இருக்குதுங்க. அப்புறம் கர்ஷப ரிஷி கோத்திரம் இருக்குதுங்க. அப்புறம் பரத்ராஜ் கோத்திரம் இருக்குதுங்க. இதுல முக்கியமானது என்னன்னாக்கா எங்க கம்யூனிட்டியில வந்து ஒரே கோத்திரத்துல இருக்கிறவங்க அவங்களுக்குள்ள திருமணம் செய்துக்கிறது கிடையாதுங்க. ஏன்னா அவங்க அண்ணன் தம்பி உறவு வருதுன்னு சொல்றதுனால அவங்க அந்த மாதிரி வந்து ஒரே கோத்திரத்துல வந்து திருமணம் செய்யறது கிடையாது. இப்ப கோங்கடி வீட்டுல இருக்கிறவங்க பவார் வீட்டுல இருக்கிறவங்க பொண்ணு எடுப்பதும் அவங்க பொண்ணு கொடுப்பதும் முறையா நடந்துட்டு இருக்குங்க. இதுதான் எங்களோட கல்ச்சர்ஸ். ஒரே கோத்திரத்துல வந்து பொண்ணு எடுக்கக்கூடாது, பையன் எடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து இது சௌராஷ்டிரா கம்யூனிட்டிலையும் இருக்கு. அதே மாதிரி தான். ஸோ வந்து ரொம்ப ஒத்து போற மாதிரி தான் இருக்கு நம்ம ரெண்டு கம்யூனிட்டியுமே. ஸோ நீங்க இப்போ மேரேஜ் பத்தி பேசுறப்போ இப்போ எங்க சௌராஷ்டிரா கம்யூனிட்டியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு 50 வருஷம் முன்னாடி எங்க அம்மா அப்பா அவங்கெல்லாம் வந்து கல்யாணம் ஆகுறப்போ 5 days கல்யாணம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அப்படியே குறைஞ்சு 1 day ஆயிடுச்சு இப்பெல்லாம். இப்போ ஆக்சுவலா இப்போ ரீசெண்டா ஒரு 5 years பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் அந்த ட்ரெடிஷன் கொஞ்சம் மாறுது. ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஒவ்வொரு ஐ திங்க் 10 years வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்க இதுல வந்து எப்படி இப்போ மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன்லாம் எப்படி 1 or 2 days அந்த மாதிரி நடக்குமா? இப்பெல்லாம் வந்து இந்த மெஹந்தி, சங்கீத அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்றாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி எல்லாம் உங்களுக்குன்னு யூனிக்கா ஏதாவது ட்ரெடிஷன் இருக்கா? 10-15 வருடங்களுக்கு முன்னாடி வந்து சின்ன வயசுலயே வந்து பெண் குழந்தைகளுக்கு திருமணம் எங்களோட கம்யூனிட்டி நடந்துட்டு இருந்ததுங்க. அதுக்கு அப்புறமா வந்து அரசாங்கம் எடுத்த தீவிர நடவடிக்கைனாலையும் எங்க கம்யூனிட்டியில நடந்துக்கிற விழிப்புணர்வுனாலையும் இப்போது அந்த மாதிரி எதுவும் நடக்கிறது கிடையாது. இப்போது பெண்ணுக்கு 21 வயசு ஆன பிற்பாடுதான் எல்லாருமே வந்து திருமணம் செய்யறாங்க. இதனால வந்து பெண் குழந்தைகள் இப்போது வந்து தமிழ்நாட்டுல படிக்கிறது வந்து இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்குங்க. ஒண்ணு அந்த மாதிரி எஜுகேஷன் இல்லாம இருந்தது. இது ஒரு ரீசன் தான். நானும் என்னோட பையனுக்கு பெண் வேண்டி நான் வெளி மாநிலத்துல வந்து எடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஆச்சுங்க. ஏன்னா இங்க எஜுகேஷன் பண்ண ஒரு கேள் கிடைக்கலன்றதுனால வெளி மாநிலத்துல இருந்து நாங்களும் எடுக்க வேண்டியதா இருந்ததுங்க. அந்த காலத்துல வந்து எங்க கிராண்ட் ஃபாதர்லாம் இருக்கும்போது 4-5 days நாங்களும் மேரேஜ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸும் நடந்துட்டு இருந்தது. அப்போ எல்லாரும் வந்து ஒரே கூட்டு குடும்பமா இருந்தாங்க. ஒவ்வொருத்தருக்கும் நிறைய குழந்தைகள் இருந்தது. அதனால ஒரு பெரிய விழா மாதிரி நடந்துட்டு இருந்தாங்க. ஆனா இப்போது வந்து அவங்க வேலை வாய்ப்புகளுக்காக வெளிநாடுகளுக்கும் வெளி மாநிலங்களுக்கும் போக வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துடுச்சு.
அதனால இப்போ ட்ரெடிஷ்னலா நாங்க வந்து எப்படி மேரேஜ் பண்றோம்னாக்கா, நாங்க இந்த ராஜ பரம்பரையிலிருந்து வந்தவங்கன்னு சொல்றதுனால இந்த தலப்பாய் கட்டி அந்த மகாராஷ்டிரியன் அங்கி இருக்கு இல்லைங்களா, அதை போட்டுட்டு மாப்பிள்ளை வந்து குதிரை மேல வருவாருங்க. போயிட்டு மணமகளை அவங்க வீட்டுல இருந்து அழைச்சிட்டு வருவாரு. அழைச்சிட்டு வந்து திருமணம் செய்வாங்க. இப்போ வந்து திருமணம் வந்து 2 நாள்ல நாங்க முடிச்சிடுறோம். ரெண்டாவது, எங்களுடைய திருமணத்துல முக்கியமான ஒரு ஆஸ்பெக்ட் என்னன்னாக்கா, நாங்க டவுரி எதுவும் வாங்குறது இல்லைங்க. திருமணத்திற்கு உண்டான மொத்த செலவுகளும் வந்து மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரர் தான் பண்றாங்க. பெண் வீட்டுக்காருக்கு நாங்க எந்த செலவும் வைக்கிறது இல்லைங்க. இதுதான் எங்களுடைய ட்ரெடிஷ்னல் திருமணங்க. அப்புறம் இப்போது வந்து லேட்டஸ்டா வந்து ரிசப்ஷன் ஒன்று தனியா பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது யங் ஜெனரேஷனுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ப அவங்க வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க தனியா வந்து ரிசப்ஷன்ஸும் வச்சுக்கிறாங்க. டவுரி வாங்குறது இல்ல அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய முன்னேற்றம். அது வந்து நிறைய கம்யூனிட்டிஸ்ல இன்னும் நடக்கிறது இல்ல. வெரி குட். லாங்குவேஜ் பேஸ்டு கம்யூனிட்டியான நம்மளோட கத்ரியா இருக்கட்டும், சௌராஷ்டிராவா இருக்கட்டும், நம்ம வந்து இந்த லாங்குவேஜை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணணும்னா வந்து நம்ம கம்யூனிட்டிலேயே கல்யாணம் பண்ணாதான் அது முடியும். ஸோ இப்போ இன் ப்ரெசன்ட் டேஸ்ல வந்து இன்டர் கேஸ்ட் மேரேஜுங்கிறது வந்து ரொம்ப அதிகரிச்சிட்டு இருக்கு. உங்களோட கம்யூனிட்டிலையும் வந்து அந்த மாதிரி நீங்க பாக்குறீங்களா? இன்டர் காஸ்ட் மேரேஜ் வந்து நடக்கிறதுக்கு என்ன ரீசன்ன்றது நம்ம முதல்ல பார்க்கணும். ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம குழந்தைங்க படிச்சுட்டு வந்து அவங்க ஒரு ஐடி கம்பெனில போய் ஒர்க் பண்றாங்க. பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஒரு 50,000 to 60,000 ஒரு 1 lakh அவங்க சேலரி வாங்குறாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் அவங்க இருக்கணும், அவங்களுடைய பார்ட்னர்ஸ் இருக்கணும்னு அவங்க விரும்புறாங்க. ஆனா நம்மளுடைய கம்யூனிட்டியில வந்து பெண் குழந்தைங்களை வந்து நம்ம முன்காலத்துல வந்து சரியா படிக்க வைக்கல. அவங்கள வேணா 14, 15 வயசுலயே வந்து அவங்கள திருமணம் செஞ்சு வச்சிடறோம் நாம. அதனால அவங்களுக்கு வந்து எஜுகேஷன் கொடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வந்ததுங்க. அதனால வந்து அவங்க எதிர்பார்க்கிற அந்த எதிர்பார்ப்பு இருக்கிற பெண்மணி வந்து நம்ம கம்யூனிட்டியில கிடைக்காததுனால தான் இந்த மாதிரி 1-2 இளைஞர்கள் வந்து வழிமாறி போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்துடுச்சுங்க. ஆனா இப்போ வந்து எங்க மற்ற மாநிலத்துல வந்து நல்ல படித்த பெண்கள் எல்லாம் எங்களுடைய கம்யூனிட்டிலேயே இருக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ எங்களுடைய தமிழ்நாட்டிலேயே வந்து ஒரு 2-3 பேர் எனக்கு அப்புறமா வந்து வெளி மாநிலத்துல வந்து பெண் எடுத்திருக்கிறாங்க. ஸோ இங்கேயே வந்து இப்போ பெண் குழந்தைகள் வந்து ஓரளவுக்கு படிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. காலேஜுக்கு போயிட்டு யூஜி பண்ற அளவுக்கு இப்போ வந்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ என்னுடைய கிராண்ட் டாட்டரே வந்து இப்போ மெடிசன் ஃபர்ஸ்ட் இயர் சேர்ந்திருக்கிறா. ஸோ இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறும். இனிமேல்ட்டு வந்து இப்படி நடக்காம இருக்குன்னு எதிர்பார்க்கிறேன். ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ சௌராஷ்டிரா கம்யூனிட்டியில பாத்தீங்கன்னா வந்து சில பேர் வந்து நல்ல ஃபேமஸா இருந்திருக்காங்க. நீங்க வந்து டிஎம்எஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, பாடகர் டிஎம்எஸ் நிச்சயமா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ தொல்லியல் துறையில வந்து ஆர்கியாலஜி, அதுல வந்து அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா அப்படின்னு ஒருத்தர் ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்காரு. அதே மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லலாம். சினிமா, பாலிடிக்ஸ் எல்லாத்துலயுமே வந்து ஓரளவு பேர் வாங்கினவங்க இருக்காங்க. சோ அந்த மாதிரி கத்ரி கம்யூனிட்டில இருந்து நீங்க ப்ராமினென்ட்டா யாராவது வந்திருக்காங்களா? கர்நாடகா ஸ்டேட்ல இருந்து பகல்காமை சேர்ந்த மதிப்புக்கு மரியாதைக்கு உரிய திரு நாராயண் பாண்டே அவர்கள் இப்போது வந்து மாநிலங்களவையில உறுப்பினரா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காரு இந்த வருஷம். இது எங்க சமூகத்துக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய அங்கீகாரமா நான் நினைக்கிறேன். இதற்காக பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு நன்றியை சமூகத்தின் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிறகு மகாராஷ்டிரால வந்து எங்களது சமூகத்தை சார்ந்த திரு நர்சிங் மெக்ஜி என்றவர் வந்து எம்எல்ஏவாக இருந்திருக்காருங்க. அதுக்கப்புறம் ஹூப்ளியில வந்து மிஸ்டர் அசோக் காட்பா என்றவர் எம்எல்ஏவாக இருந்திருக்காரு. தெலுங்கானால வந்து இப்போது வந்து திரு அல்ஜாபூர் ஸ்ரீனிவாஸ் பிஜேபியினுடைய ஸ்போக்ஸ் பர்சன் அவர்கள் வந்து இப்போது வந்து மக்களவை தேர்தலில் போட்டியிடுவார்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஸோ எங்களுடைய கம்யூனிட்டிக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரெகக்னைசேஷன் வந்து பொலிட்டிக்கல்ல கிடைச்சிட்டு இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன பேர் பாண்டே அப்படின்னு, அது லாஸ்ட் நேமா? நாராயண் சா பாண்டுகே. பாண்டேன்றது வந்து அவருடைய சர்நேம்ங்க. நாராயண் ஷா என்றது அவருடைய பேர்.
சோ அவர் இந்த சா அப்படிங்கிறது வந்து என்ன ஏதாவது மீனிங் இருக்கா? நீங்க இப்ப உங்க பேர்ல சா இருக்கு, நீங்க சொன்ன ஒரு 2-3 பேர்ல அதாவது சா வந்து இருக்கு. ஷா போடுறது சில பேர் போடுறாங்க, சில பேர் வந்து கத்திரின்னு பேக்ல போட்டுக்கிறாங்க. ஸோ கத்திரிக்கு பதிலாக தான் நாங்க ஷான் இங்க தமிழ்நாட்டுல எல்லாருமே யூஸ் பண்றோம், கர்நாடகாலையும் யூஸ் பண்றோம். சில பேர் வந்து கத்திரின்னு பேக்லயும் போட்டுக்கிறாங்க. எந்த ஒரு மைக்ரேட்டிங் கம்யூனிட்டியா இருந்தாலும் வந்து எங்க போய் செட்டில் ஆகுறாங்களோ அங்க இருக்கிற மக்கள் கூட வந்து சகோதரத்துவம் அதெல்லாம் வந்து காமிச்சிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா எல்லாமே இருப்பாங்க, எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி அவங்களோட ட்ரெடிஷன்ஸும் சிலதை வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஓவர் த டைம். நம்ம வந்து பல வருடங்களுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ட்ரெடிஷன் என்ன நமக்கு தெரியாது, நம்ம இதோடய அப்படியே வந்து சேர்ந்து இருந்துருவோம். இருந்தாலும் எங்க சௌராஷ்டிரா கம்யூனிட்டியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சில 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 யுனிக் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அது வந்து எங்க கம்யூனிட்டி மக்கள் தான் வந்து நல்லா பண்ணுவாங்க. பிளஸ் வந்து எங்க கம்யூனிட்டிக்கே உரிய ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். புளியோதரையும் வந்து தமிழ் மக்கள் பண்ணாலும் வந்து சௌராஷ்டிரா மக்கள் பண்ற புளியோதரைக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய ஸ்வீட் ஐட்டம்ஸ், அந்த மாதிரி நிறைய டெலிகசிஸ் வந்து ஸ்பெஷல் டு சௌராஷ்டிரா கம்யூனிட்டி. அதே மாதிரி வந்து உங்க கத்திரி கம்யூனிட்டிக்கு வந்து இந்த ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லணும்னா இது சொல்வீங்க? We are lovers of non-vegetarian. அதுல வந்து எஸ்பெஷலி வந்து எடிமின்னு ஒரு ஐட்டம் பண்ணுவாங்க. அது வந்து யூனிக்கா எங்களுடைய கம்யூனிட்டியில தான் பண்றாங்க. அதுக்கு வந்து மட்டன்ல வந்து இந்த மட்டன் குப்தான்னு சொல்லுவாங்க, பிளஸ் மட்டன் கிரேவி அண்ட் சாப்ஸ், அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் வந்து எங்களுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி ஃபுட்ஸுங்க. இதுக்காக வந்து கர்நாடகா ஸ்டேட்ல வந்து சாவ்ஜி ஃபுட்ஸ்ன்னு வச்சிருக்கிறாங்க, ரெசிபிஸ் எல்லாம் போட்டு. அண்ட் நாக்பூர்ல வந்து எங்களுடைய கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவங்க நிறைய பேர் வந்து ஹோட்டல்ஸ் வச்சிருக்காங்க. இந்த மாதிரி நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்ஸ் பண்ற ஹோட்டல்ஸ் இருக்கு. அதுக்கு சாவ்ஜி ஃபுட்ஸ்ன்னு பேர் போட்டிருக்கு. லேட்டஸ்டா நம்ம யூனியன் மினிஸ்டர் திரு நிதின் கட்காரி அவர்கள் கூட நாக்பூர்ல சாவ்ஜி ஃபுட்ஸ் போயிட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சாப்பிட்டு ஒரு வீடியோ ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணி இருந்தாங்க. ஸோ இங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா ஃபுட்டுமே நாங்க பண்றோம் வீடுகள்ல. இவங்களுடைய ஃபெஸ்டிவல்ஸையும் நாங்க பண்றோம். ஆனா மோஸ்ட்லி வந்து எங்களுடைய கம்யூனிட்டியில நான்வெஜ் தான் லைக் பண்ணுவாங்க, வெஜிடேரியன் கம்மியாக தான் யூஸ் பண்றேன். நீங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்டா எனக்கு வாயில எச்சில் வருது. மேபி சென்னை வர்றப்போ உங்க வீட்டுக்கு படை எடுத்துட வேண்டியது. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. கம்யூனிட்டிக்குன்னு தனியா ஏதாவது பண்டிகை கொண்டாடுறீங்களா? சகஸ்ராயன் மகாராஜருடைய நாங்க வம்சம் என்று சொன்னோம்னா கூட எங்களோட மூதாத்தியார் அவர் தான் சொல்றாங்க. சோ அவருடைய பிறந்த நாளை வந்து நாங்க கொண்டாடுறோம் எங்களுடைய கம்யூனிட்டியில. ரெண்டாவது, எங்களுடைய கம்யூனிட்டியினுடைய குலதெய்வம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மகாராஷ்டிரா துல்ஜாப்பூர்ல இருக்கிற ஸ்ரீ அம்பாபவானி மாதா தாங்க எங்களுடைய குலதெய்வம். ஸோ அவங்களுக்கு நாங்க வந்து நவராத்திரிக்கு வந்து ரொம்ப விசேஷமா நாங்க இங்க கொண்டாடுறாங்க. 9 நாளும் ஒவ்வொரு பலகாரம் வீட்டுல செஞ்சு வச்சு அம்பாளுக்கு படைப்பது. 10வது நாள் வந்து நாங்க இந்த ஆர்த்தி பூஜை பண்ணுவோம், நான் வெஜிடேரியன் வச்சு நாங்க அவங்களுக்கு பூஜை பண்றோங்க. இது வந்து ரொம்ப விசேஷமான ஒரு பண்டிகை ஆகுங்க. இதுல இன்னொன்னு என்னன்னாக்கா, இந்தியாலேயே வந்து விநாயகர் சதுர்த்தி முடிஞ்ச 3வது நாள் விநாயகருக்கு நான் வெஜிடேரியன் ஆர்த்தி பண்ணி அவரை வழி அனுப்புறது எங்களுடைய கம்யூனிட்டியில மட்டும்தாங்க. இதை நாங்க வந்து ட்ரெடிஷனலா பண்ணிட்டு இருக்கோங்க. பெங்காலில வந்து நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், அவங்க வந்து பூஜை நேரத்திலையும் நவராத்திரி டைம்லயும் வந்து நான்வெஜ் வந்து பண்ணுவாங்க அப்படின்றது வந்து. இப்போ நீங்க உங்க கம்யூனிட்டிலையும் சொல்றது வந்து ரொம்ப ஒரு யூனிக் ஃபேக்ட் தான் அது. உங்க லாங்குவேஜுக்கும் எங்க லாங்குவேஜுக்கும் எவ்வளோ ஒரு சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ நான் வந்து ஒரு சில சென்டென்சஸை வந்து தமிழ்ல சொல்றேன், நீங்க வந்து உங்க லாங்குவேஜில் சொல்லுங்க. குமரேஷ் அவங்க வந்து சௌராஷ்டிரால சொல்லுவாங்க. ஸோ அது பார்க்குற வியூவர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஃபன்னா இருக்கும்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன். டெஸ்ட் வைக்கிறேன். பேர் என்ன? கருணாகாய். மோஸ்ட் சிமிலர். நாங்க வந்து துரநாவ் காயா. எனக்கு படங்கள் பார்க்கிறதுக்கு பிடிக்கும்.
मगर पठान देखा है भगत सिंह। मग படம் சாத்த ஜுக்கோ பாய். வீட்ல நான் தான் சமைப்பேன். घर में मई नंदर पेरिस। गोम्मा मी संदु। ஃபூன் ஜுக்கு செ. यार சாப்பிடுறீங்கடா? பராட் வேன் செககரரஸ். இல்ல புரியல. வந்து வெதர் இஸ் ஹாட் அப்படின்ற மாதிரி the climate. அதுக்கு வந்து லைவ் ஹூம் சேனோனாங்க. ஹூன் ஹூன் வருது அப்போ. லைவ் ஹூம் சே. நம்ம மேபி நேர்ல பேசணும்னா வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா தெளிவா இந்த ஆடியோல ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும். இவ்வளவு நேரம் வந்து நீங்க உங்களோட பிஸியான ஷெட்யூல்ல வந்து எங்களுக்கு டைம் ஒதுக்கி இந்த இன்டர்வியூ கொடுத்ததுக்கு வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ், நன்றி. இப்ப சௌராஷ்டிரா கம்யூனிட்டிக்கும் கத்திரி கம்யூனிட்டிக்கும் வந்து நிறைய சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வந்து நாங்க முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வந்து நினைச்சோம். ஆனா வந்து சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கிற அதே சமயத்துல வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசங்களும் நிறைய இருக்குன்னு தான் நான் பாக்குறேன். நேட்ல இருந்து நீங்க வந்து பொண்ணு எடுக்கிறதெல்லாம் வந்து எங்க இதுல வந்து சாத்தியமே கிடையாது. இங்க வந்து தமிழ்நாட்டுல நிறைய இருக்காங்க, கர்நாடகா அங்கெல்லாம் இருந்தாலுமே வந்து ரொம்ப ஃபியூ பீப்புள் தான் அங்க இருக்காங்க. அது வந்து நான் ஒரு ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ கம்யூனிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி வந்து நான் பாக்குறேன். நான் இன்ட்ரோ கொடுக்கும் போது வந்து உங்களை வந்து உங்களோட என்ன நீங்க ட்ரெஷரா இருக்கீங்க, உங்களோட சமாஜம் பத்தி சொல்லி வந்து சார் அப்படின்னு சொல்லி வந்து நாங்க உங்களை இன்ட்ரோ பண்ணோம். பட் உங்களை வந்து கடைசி வந்து தேங்க்யூ சொல்லும் போது வந்து எங்க ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து பேசுனதுக்கு ரொம்ப நன்றி ததான்னு சொல்லி வந்து உங்களை வந்து சொல்லணும்னு வந்து நாங்க தோணுது. நாங்க அந்த மாதிரியே கூப்பிடுறோம். மேபி நம்ம வந்து பிரதர்ஸ் ஹூ லாஸ்ட் இன் மைக்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கூட வந்து நம்ம சொல்லிக்கலான்னு வந்து நினைக்கிறோம். ஸோ எங்க ப்ரோக்ராம்ல வந்து பேசினதுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டதுக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி. சான்ஸ் வியூவர்ஸுக்கும் எங்களுடைய மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் என்னுடைய சார்பாகவும் உலகத்தில் உள்ள என்னோட சகோதரர்களான அனைத்து கல்வி சமுதாயத்தினருக்கும் எனக்கு மகான நன்றியை தெரிவிக்கிறேன். வணக்கம். நன்றி தாதா.